شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے اور میں ہوں طلحہ نوید. مریم نواز کا ایم تھا اور وہ ویژن رکھتی ہیں کہ ہم لوگوں نے جو تھانہ کلچر ہے نا اس کو تبدیل کرنا ہے. لیکن جب دیکھا جائے حقائق کچھ اور ہی نکلتے ہیں. سائل جب تھانے جاتے ہیں تو سائلوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. گالم گلوچ کی جاتی ہے، بدتمیزی کی جاتی ہے. اور ڈی آئی جی صاحب، آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے نا، یا شہربانوں نے بھی کہا ایک کہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اس کی ویڈیو بنا لیں. جو ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہے موقع پہ پکڑا جائے تو اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے، اور بعد میں اگر وہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے اس کے بعد ایس پی آفس میں کیسے وہاں پر بلا کے درگت بنائی جاتی ہے. ڈی آئی جی صاحب، آئی جی صاحب، یہ ایک سوالیہ نشان ہے پنجاب پولیس کا کہ جہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جی جناب سر کہہ کے بات کرنی ہے، آپ لوگ وہاں پر تھانے میں گالم گلوچ کرتے ہیں. ایس ایچ او کمرے میں بند لائٹوں میں بیٹھا ہوتا ہے، سموکنگ کر رہا ہے. باقی کیا کہانی ہے، کیا معاملات ہوئے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک سائل موجود ہیں جن کے ساتھ تھانے میں بدتمیزی کی گئی، اور یہ تب اکیلے نہیں تھے، ان کی مسز بھی ساتھ موجود تھی جو کہ صحافت سے تعلق رکھتی ہیں. تعارف کروانے کے باوجود بھی اگر اس طرح کا سلوک ہوا ہے تو میری سمجھ سے باہر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کیا معاملہ ہوا تھا، کون ایس ایچ او تھا؟ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں پوسٹ کی گئی، آپ نے بتایا کہ گالم گلوچ ہوئی، معاملات کیا تھی؟ یہ تھانہ سول لائن ہے اور اس کا ایس ایچ او ہے ندیم کمبو. یہ واقعہ ہے سوموار کی شام کا. میں اپنی مسز کو آفس سے پک کرتا ہوں اور ہم افطاری کے لیے باہر ہوتے ہیں. مجھے کال آتی ہے 7:45 پہ کہ جی آپ کے جو 2 دوست ہیں نا ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا. میرے لیے بڑا شاکنگ تھا. میں نے کہا کیوں گرفتار کیوں کر لیا ہے، کیا وجہ ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ جی وہ جو ان کا مسئلہ تھا نا پراپرٹی والا، اس سلسلے میں پولیس نے ان دونوں کو اندر کر دیا. اکثر تو پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ پراپرٹی کے معاملات میں عمل دخل ہی نہیں دیتے. ہاں جی، پراپرٹی ڈسپیوٹ تھا، واضح پراپرٹی ڈسپیوٹ تھا ان کا، اور پولیس نے ان کو اندر کر دیا. میں وہاں پہنچا ہوں جب، تو میں نے مسز کو کہا کہ آپ نے اندر نہیں آنا، میں اکیلا اندر جا رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا اچھا میں نہیں آتی. مجھے یہ بضید تھی کہ میں نے ساتھ جانا ہے، میں دیکھتی ہوں کیا مسئلہ ہے. اچھا وہ جو جن کو اندر کیا، میرے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں، میرے وہ بھائی ہیں، میرے انویسٹر ہیں، میرے ساتھ ان کی بہت ساری چیزوں میں انہوں نے میرے ساتھ پیسے انویسٹ کیے ہیں کاروبار میں. گاؤں میں میری زمینیں جو ہیں ان پہ ہم کام کرتے ہیں، ہم اکٹھا کام کرتے ہیں ان پہ. اچھا مجھے نے کہا کہ نہیں میں ابھی اندر جاؤں گا. بابر بھائی کو کیوں پکڑا انہوں نے؟ میں نے کہا یار میں جا جو رہا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں کیا مسئلہ ہے. اچھا میں اندر جاتا ہوں اور مجھے نا کوئی 2 گھنٹے نا اندر ہی ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے، میں پوچھتا ہوں جی کہ کس تھانے کے سول لائن میں. اوپر جاتا ہوں 3rd فلور پہ ان کے نا مورر صاحب بیٹھتے ہیں، ان کے پاس جاتا ہوں. میں کہتا ہوں جی کہ وہ میں نے نا ملاقات کرنی ہے بھائی کے نیچے، تو کائنڈلی میری ملاقات تو کروا دیں. مورر کے یہ الفاظ ہوتے ہیں، تو کون ہے، کتوں ہے، ایویں منہ چاہ کے آ جائیں، چل چل باہر نکل، دفعہ ہو اتوں، چل چل باہر ہو، کوئی ملاقات نہیں، ٹائم نہیں آگا، چل چل تھلے ہو چل. میں باہر آ جاتا ہوں. میں باہر نکلتے ساتھ ہی 15 پہ کال کرتا ہوں جی کہ میں تھانے کے اندر آیا ہوں، میرے 2 دوستوں کو گرفتار کر لیا ہے. تو کائنڈلی آپ نا، ایک تو رویہ جو ہے پولیس کا بڑا خراب ہے. مجھے انہوں نے تو تڑاک اور کیا دفعہ تو کون، انہوں نے، میں نے کہا تو آپ 15 پہ کمپلین کر دی. اچھا اس کے بعد 15 سے مجھے کال بھی آتی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کمپلین تو کر دی، آپ 1787 پہ بھی کمپلین کریں. اچھا میں 1787 پہ کال کر دیتا ہوں. کوئی 20 منٹ بعد نا میری مسلسل کال چلنے کے بعد میری کال جو ہے نا اٹینڈ ہو جاتی ہے. اٹینڈ ہوتی تھی، میں انہیں بتاتا ہوں کہ یہ ایشو ہے جی، انہوں نے تو تڑا گالم گلوچ کر رہے ہیں میرے ساتھ اور ملاقات نہیں کرنے دے رہے. انہوں نے کہا اچھا یہ مسئلہ ہے، تو ہم نا ابھی آپ کو ڈی ایس پی صاحب کی طرف سے کال آ جاتی ہے. اچھا اسی دوران نا کوئی آپ کو جو ہے نا گھنٹہ گزر جاتا ہے تو ثانیہ اندر آ جاتی، کہتی کیا ہوا؟ میں نے کہا یار وہ تو ملنے نہیں دے رہے. اچھا جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں نا تھانے کے اندر تو سامنے فرنٹ ڈیسک ہے، فرنٹ ڈیسک کی بیک سائڈ پہ حوالات ہے، حوالات کے سامنے ہی دوسرے تھانے کے مورر کا کمرہ ہے. تو ہم نے کیونکہ ملنا ہوتا ہے تو ہم اسی دوران نا ان کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہم نے ملاقات کرنا. ہاں آپ کے پاس کوئی چیز تو نہیں؟ میں نے کہا میرا فون اور پرس جو دونوں ہے نا وہ میری جیب کے اندر ہے. انہوں نے کہا آپ ملاقات کر لیں. یہ محرر نے خود اجازت دی؟ محرر نے خود اجازت دی. جو وہاں پہ نگران تھا، جو بھی ان کا پولیس والا ایک بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی آپ ملاقات کر لیں، کوئی چیز نہ دیجیے گا، آپ کے پاس سگریٹ کوئی چیز؟ تو میں نے کہا جی بالکل بھی نہیں ہے. اچھا ہم وہاں جاتے ہیں تو محرر اوپر سے پتہ نہیں کتنی سپیڈ سے نیچے آ کے نا وہ دوسری سائڈ سے آتا ہے کہ جہاں سے وہ کیمرے کے اندر نہ آ سکے. جنگلہ لگا ہوا ہے حوالات کے ساتھ، وہ وہاں سے سر نکال کے کہتا ہے کہ تو سگٹا پکڑا رہی ہیں تھے، سگٹا پکڑانا ہی ہے، فون دین لگی ہیں تو.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਾ ਕਹਿ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ अच्छा गालियां देना शुरू कर दी। गालियाँ देनी शुरू। मैं रमज़ान का महीना मैं वो गालियाँ बर्दाश्त, पुलिस की जो ज़बान की गालियाँ होती हैं आप लोग वो इमेजिन कर लें कि वो उन्होंने क्या कहा होगा। अच्छा इसी दौरान ना हम वहाँ खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ भाई क्या कहता उत्ते कैमरे लगन, मैं कहा कैमरे से तेरी आवाज़ भी तो जा रही ना, कैमरों में वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है ये, मैं कहा तुम्हारी आवाज़ भी तो गई ना इन कैमरों के अंदर, जो तुम कह रहे हो, तू तड़ाक गालम गलोच कर रहे हो। अच्छा उनके थाने के अंदर इतना कम अमला था मेरे ख्याल से कि वहाँ पे जो ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से SHO ही था। SHO को अपने कमरे से निकल के आना पड़ा है। हवालात के अंदर आप अपने अमले के लोग को भेज सकते हैं, आप अब मुहर्रर आपका वहाँ पे खड़ा है, SHO कमरे से निकल के आ रहा है, SHO फौरन वहाँ पहुँच गया, तुसी इत्थे की कर रहे जे, चल चल बीबी पिछो तू सिगटा फड़ा देंगी, तू उन्हें गौर से पकड़ा दी, मर जाएगा, ये हो जाएगा वो। मतलब कैमरे लगे हुए हैं। मैंने कहा उत्ते कैमरे लगे इन्होंने, मैं कहा तुहाडे दोवां दे रवैया दे उत्ते कैमरे रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने कहा आप दोनों ने जो ज़बान इस्तेमाल की है ना यहाँ पे, दोनों की रिकॉर्डिंग हो रही है। इसी दौरान हम ना वहाँ आ जाते हैं SHO के कमरे में, मेरा फ़ोन बंद हो जाता है क्योंकि हम बाहर था मैं, तो फ़ोन चार्ज नहीं हो सका, बंद हो गया। मिसिस का फ़ोन ऑन था तो मुझे ये कह रही मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कहा छोड़ो परे, हमें ये पहले हमें गालियाँ निकाल रहे हैं, तुम साथ हो, तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी करेंगे, तुम्हें कोई पहले कर चुके। फ़ोन, मैंने कहा मज़ीद फ़ोन तोड़ देंगे, वीडियो ना बनाना, तुम ना आना, बिल्कुल हम मज़ीद रिस्क नहीं लेना चाहते। अच्छा मुझे नहीं पता कि इन्होंने अपने मोबाइल पर वीडियो स्टार्ट कर दी हुई है। मैं SHO से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि आपने हमें गालियाँ निकाली हैं, ये वीडियो के अंदर मौजूद है, आपके मुहर्रर इतनी देर, मैंने कहा इसने गंदी गालियाँ निकाली हैं, आपको पता है ये गालम गलोच करता रहा है। मैंने कहा मरियम नवाज साहबा ने कहा आपने सर जनाब हमें कहना है, तो यहाँ तो कहीं सर जनाब नज़र नहीं आ रहा। मुहर्रर आगे से कहता है थाने का कि साड़ी तो ज़बान ही इंजदी है, और SHO के कमरे में उसने कहा, SHO के कमरे में SHO के सामने तराफ कर रहा है कि साड़ी तो ज़बान ही इंजदी, असी तो इंज ही करना है। वो दोनों लोग अभी तक किसी किस्म की हमारे साथ माफ़ी तलाफ़ी की कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हमारी ज़बान ही ऐसी है। ये वीडियो चलाएं इस दौरान के SHO के कमरे में बैठे ये बात कर रहे हैं कि आपके मुहर्रर ने हमें गालियां दी हैं, और मुहर्रर वहां पे SHO के सामने कह रहा है कि साडी जुबान ही इंज दी है ते असीं इंज ही बोलने हैं, असीं इंज ही गल करने हैं। और मुहर्रर का चेहरा अभी जो है स्क्रीन पर चल रहा है, SHO का भी चेहरा आ रहा है स्क्रीन पे, आप अंदाजा लगाएंगे ये खुद से बनाई, खुद साख्ता वीडियो नहीं है, ये थाने के अंदर बनाई की वीडियो है। अच्छा फिर अच्छा उसको इस बात का नहीं लगा कि वीडियो मेरी शूट हो रही है। अच्छा इसी दौरान उसको शक हो जाता है कि शायद ना जो कैमरा मेरी तरफ है तो शायद वीडियो है। उसके बाद उसका रवैया थोड़ा सा चेंज होना, उससे पहले वो सिगरेट पी रहा है वहाँ पे, SHO वीडियो स्टार्ट होने से पहले सिगरेट पी रहा है। अच्छा SHO के तो बिल्कुल सामने ऊपर कैमरा है ना, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरे लगे हुए हैं, तो उसमें तो आप वाज़ह तौर पर देख सकते हैं ना SHO क्या कह रहा है। SHO सिगरेट पी रहा है और बिल्कुल हमारे ऊपर धुआं फूक रहा है, सीधा स्ट्रेट यूं धुएं वो फूक रहा है हमारे ऊपर। अच्छा इसके बाद जो है ना वो वहाँ पे हम SHO को कह रहे हैं कि आपने ना गैर कानूनी तौर पे ना हमारे लोगों को पकड़ा हुआ है, कोई जवाज़ नहीं है आपके पास। कहता जी मैंने इंसदादी कार्रवाई कर दी है, 751 लगा दी है, मैं यही करता हूँ, मैंने कहता मेरा तरीकाकार ये मैं इंजी करना। मैं कहा अच्छा जी आपका क्या तरीकाकार, आप इस तरह करते हैं। मैंने कहा आपको पता है कि मुझे भी इतना पता है कि जब ये आप 751 करते हैं तो आप दोनों पार्टियों की मुश्तरका होती है, अगर एक इधर से है तो एक उधर से है, एक दो उधर से है तो दो इधर से है। मैंने कहा ये इस तरह होता है। कहता नहीं वो बुजुर्ग बंदा है, वो रिटायर्ड बंदा है तो मैं उन्होंने अंदर कर दें। नहीं मैं उन्होंने नहीं कर सकता, मेरी इन्नी औकात नहीं है मैं उन्होंने अंदर कर सका, वो किसी इदारे से रिटायर्ड बंदा है कि मैं उसको नहीं कर सकता। ना। मैंने कहा ये तो आप अना का मसला बना रहे हैं, आपके अना का इशू हो गया इसमें। कहते हैं अना का इशू नहीं है, मैं इंज ही करना है, मैं जो करना सी मैं कर देता है, तुसी एक ले जाना ले जाओ। इसी दौरान उनका मुलाजिम जो है ना, मुलाजिम है या ड्राइवर है उसका, उसको अंदर कर देता है उनके साथ। इसके बाद हम वहाँ से आ जाते हैं, बाहर आते हैं तो उसके बाद फिर अगली कहानी है जो इन्होंने हमारे साथ शुरू की है। फिर हमें फोर्स किया जाता है, एक दिन बाद वीडियो वायरल होती है, तो वायरल होने के बाद फिर हमें फोर्स करते हैं। अच्छा वीडियो आपने अपने मोबाइल से बनाई थी? मैंने वीडियो क्यों बनाई थी, आपका सवाल ये है? नहीं मैंने ये नहीं सवाल किया, मैंने कहा वीडियो आपने बनाई थी। जी वीडियो मैंने बनाई थी। और आपको लगा था कि ज़रूरत है ये वीडियो बनने की? जी मुझे लगा था कि ज़रूरत है, क्योंकि उससे पहले जो हमारा 1 घंटा गुजरा वो बहुत अजियत वाला था, और बीइंग अ जर्नलिस्ट इस तरह की चीज़ें फेस करना, जो कि हम सारा दिन स्टूडियो में बैठ के कह रहे होते हैं कि मरियम नवाज़ ने ये इकदाम कर दिया, पंजाब पुलिस ने ये अच्छा इकदाम कर दिया, फ़लाँ डिपार्टमेंट ने ये अच्छा काम कर दिया, तो जब हम अमली तौर पर देखते हैं तो ऐसा नहीं है, कुछ नज़र नहीं आता। तो मैंने कहा कि इस चीज़ की जो है वो अक्कासी की जानी चाहिए, इसको तस्वीर में कैद किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई जो आपको दिखाया जा रहा है वो और है, जो
अंदर एक्चुअल में चल रहा है वो और चीज़ है। आप थाना में एंटर होती हैं, वो बता रहे हैं कि मैंने आपको मना किया था आप अंदर ना आए, जी जी बिल्कुल। आप थाने गई, जी मैं गई। आप अपनी जुबानी बताइएगा कि क्या इन्होंने माहौल मुझे था? कहा था कि आप ना साथ जाएं। मैंने कहा नहीं मैं साथ जाती हूँ, मसला तो है नहीं, हम अभी मिलके वापस आ जाएंगे। हमने जाना था कहीं एक और काम जाना था। इन्होंने कहा चलो अच्छा ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं नहीं जाती। कहते अगर मैं घंटे डेढ़ तक वापस ना आऊँ, क्योंकि ये लोग ऐसे ही होते हैं, तो आप मेरे पीछे आ जाना, ठीक है। और मुझे फ़ोन करने लगा, मैं फ़ोन भी नहीं ना उठाता, तो आप मेरे पीछे आ जाना। जब घंटा डेढ़ गुजरा है ना, तो मैं इनके पीछे चली गई हूँ। जब मैं अंदर जाके देखती हूँ, वहाँ पर जो SHO साहब है वो नीम दराज, वो जिस तरह बंदा आधा सोया और आधा बैठा हुआ नहीं होता, आधा लेटा और आधा बैठा हुआ, वो बैठा हुआ और साथ में सिगरेट चल रही। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, सानिया इसहाक हूँ। वीडियो के अंदर मौजूद है कि वो हाँ अच्छा, लेटा हुआ कुर्सी के ऊपर बकायदा वो लेट वो वीडियो आई है ना सर? वीडियो है। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सानिया इसहाक हूँ, फलां इदारे से मुंसलिक हूँ। तो हाँ बीबी बोल की गल है, तू जेड़े मर्जी इदारे तो में। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा सर ये मेरे शौहर है, तो क्या मामला है, ये काफ़ी देर से अंदर है, तेनों नहीं पता? बड़ियां वेखियां तेरे रंगियां बीवियां फलानियां टमकानियां। गलत ज़ुबान सर, ऐसी ज़ुबान कि अगर मैं पिछले 2 दिन से ज़हनी टॉर्चर का शिकार, मैं इनको कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि यार हम ना इंटरव्यूज़ का सिलसिला ख़त्म कर दें, हम ना ये वीडियो शीडियोज़ डिलीट कर दें और चुप हो जाएं। मैं ना ऐसा इंसान हूँ, मैं हूँ मीडिया में, लेकिन मैं अपनी प्राइवेट पर्सनल ज़िंदगी जो है वो मैं बहुत डिस्टर्ब नहीं करती। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी में पर्सनल चल रहा है वो पर्सनल है, जो मेरा पब्लिक है वो मैं न्यूज़ में काम कर रही हूँ वो मेरा पब्लिक है। मैं किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, मेरे दोस्त नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, मेरे दोस्त हैं ही नहीं, बहुत कम लोग हैं जिनके साथ मैं सलाम दुआ रखती हूँ। मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करती। मैं ज़हनी टॉर्चर का शिकार हो गई हूँ सर। अच्छा हुआ क्या फिर? आप वो बता रहे हैं कि हम लोग हवालात के मैं बारे में, आपको बताती हूँ जिस तरह की गालियाँ थी ना, कोई आम लड़की होती ना सर, वो डूब के मर जाती, चुल्लू भर पानी लेती डूब के मर जाती। इस तरह की गलीज, घटिया और बिलो द बेल्ट गालियाँ। अच्छा फिर लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि गालियाँ तो होती इस तरह की हैं। आप समझ जाएं कि गालियाँ कौन सी थी, इल्ज़ाम तराशी किस तरह की थी और किस तरह तू तड़ा करके बात की जा रही थी। अच्छा वीडियो जब ये सिलसिला चल रहा है ना, तो ये मुझे रोक रहे हैं, तो आपने देखा कि कॉन्टीन्यूटी के अंदर वीडियो बनी है। हवालात के बाहर जो मामला हुआ उस दौरान आपने वीडियो नहीं बनाई थी? नहीं वीडियो, अच्छा हमारे ज़हन में ही नहीं था कि कुछ ऐसा सिलसिला है ना, हमारे ज़हन में था। मुझे यही था कि वो जो हम इमेज पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, जो मरियम नवाज ने तब्दील हो गया है, तो वही होगा। हम ऐसे जा रहे हैं, तो इतना मेरा और जितना आपका फासला है ना, हवालात यहाँ पे, मैं और ये यहाँ पे, ये मेरे इस साइड पे, मैं इस साइड पे हूँ, ठीक है। हम अभी पहुँचे नहीं है, पीछे से SHO भागता हुआ आया सर, ही वॉज रनिंग, वो भाग रहा था, वो भागते हुए आया, कहता बीबी तू सीटा दे रही, इन्हों अंदर दो है, इन्हों फड़ो है। ये क्या तरीका है सर? किसी की माँ बहन बेटी जाएगी, वो सिगरेट पिएगी? मेरे शौहर सिगरेट नहीं पीते, मुझे खुद एलर्जी है। उस दिन से मेरे गले के अंदर मसला हुआ है, बुखार मेरा नहीं उतर रहा, मेरी आंखों से के अंदर से पानी निकल रहा है, मुझे सिगरेट से सख्त एलर्जी है। आपने वो चेहरा इनका दिखाया, आम आवाम को भी दिखाया, इनके अफसरान को जी मैंने दिखाया। किसी का कोई रिस्पॉन्स आया? किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं अब रिस्पॉन्ड के मजे DIG साहब कहते हैं मैं तो उसी वक्त एक्शन ले लेता हूँ। जी मैं कहती हूँ DIG साहब कहते हैं बड़ा अच्छी बात की है, कितना अच्छा लग रहा है ना कि आपने कहा कोई एक्शन लेते हैं, आम आवाम को भी बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगा एकदम से, लेकिन मेरे साथ बीत चुकी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक्शन क्या होता है? एक दिन के बाद वो रात को वीडियो वायरल हो जाती है, अगले दिन पुलिस में ये जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़मानत करवानी होती है, तो ये कहते हैं बस सानू पता लग गया तो बढ़िया वीडियो बनाना है। बहरहाल ये वहाँ से आ जाते हैं, ज़मानत करवाते हैं, घर आ जाते हैं। शाम के औकात में इसी तरह हम यहाँ पे बैठे अफ्तार कर रहे हैं, तो अफ्तार से ना कोई आधा घंटा बाद है, इनको फ़ोन आता है कि SP साहब आपको अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मिलना चाहते हैं, वो आपने वीडियो बनाई थी ना। ही सेड ओके फाइन। मुझे आके कहते हैं सानिया मुझे लगता है हमारी वीडियो का ना रिस्पांस आ गया है, मरियम नवाज बड़ा अच्छा काम कर रही है, हमने यहाँ पे बैठ के घंटा डिस्कशन की, मरियम नवाज अप्रिशिएट है, मतलब मरियम नवाज यार वाकई काम कर रही है, देखो इदारों तक बात पहुँच गई है। सोशल मीडिया पे क्लिप भी देखे होंगे, DIG फैसल कामरान उसी वक्त जो हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं उनको उसी तरह मुअत्तल कर रहे हैं। हम बड़ा खुश थे, हम बड़ा घंटा बैठ के डिबेट करते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कहते कल 11 बजे बुलाया। मैंने कहा मेरा तो ऑफिस से आप ही जा, कहता हाँ मैं नहीं जाना, आपने नहीं जाना। ये जाते हैं, साथ इनके दोस्त होते हैं, वहाँ पे जाते हैं। ये अगली रूदार जो है उन्होंने अफ्तारी करवाई है सर, क्या खूब अफ्तारी करवाई है। 11 बजे बुलाया है, 3:30 बजे तक बैठा के रखा है। जब 3:30 बजे तक बैठा के रखा है, अगली कहानी जनाब खुद सुनाते हैं आपको।
एसपी ऑफिस बुलाया जाता है आपको, एसपी ऑफिस बुलाते और हैं। आप ये जहन बना के जाते हैं, अपनी मिसेस को बता के जाते हैं कि हमें अप्रिशिएट किया जाएगा, हमें बताया जाएगा कि आपने निशानदेही की है इनके गलत रवैये। जी जी। आप ये जहन बना के गए थे? अच्छा हाँ, मेरे साथ उन्होंने वो दोनों लोगों को भी बुलाया, और हमें नहीं पता था कि उन्होंने अगली मुखालिफ पार्टी को भी बुलाया हुआ जिनके साथ उनका मसला था। अच्छा, हम इंटर होते हैं, हम गेट के ऊपर ही हैं, तो हमारे साथ ही एसपी साहब आ जाते हैं ऑफिस में। मतलब ये नहीं कि हम गए, हम पहले चले गए और एसपी साहब कहीं काम थे या लेट थे, हमारे साथ ही ऑफिस में वो मौजूद हो, फ़ौरन वो भी इंटर होते हैं, हम भी साथ, वो एसपी साहब आ जाते हैं। हम जाते हैं तो जैसे आप जाते हैं ना रेस कोर्स थाने में, तो आपको पता है एक सिर्फ एसएचओ का कमरा है, तो इस वेटिंग एरिया जहाँ पे साइलिन को बिठाते हैं, तो उन्होंने हमें वहाँ बिठाने के बजाय ना मुझे आगे कमरे में ले गए। बड़ा रेनोवेट कमरा था, अच्छे सोफ़े पड़े हुए थे, मुझे उन्होंने वहाँ बिठा दिए। इसी दौरान ना 20-25 मिनट बाद ना मैं देखता हूँ कि नदीम कम्बो एसपी ऑफिस के ना तरफ जा रहा है। तो मुसलसल जो है ना, हम कोई 12 बजे पहुँचते हैं और 3:30 बजे तक उन्होंने हमें बिठा के रखते हैं। मतलब बंदे को साबी तौर पे कमज़ोर कर रहे होते हैं, जैसे ना इंतज़ार करवा के। मैंने कहा ये बताया जा रहा था कि भाईजान आपकी कोई औकात नहीं है जी। हाँ जी, साइलों की कोई औकात नहीं होती हमारी नजर में। कोई औकात ठीक नहीं है जी। और ये हल्फन आप कहते हैं कि आप 3 से 3.5 घंटे बैठे? हल्फन कह रहा हूँ भाईजान, हल्फन कह रहा हूँ, हल्फन 3.5 घंटे उन्होंने बिठाया है, 3.5 घंटे वहाँ पे। और फिर मैंने वहाँ पे ज़ोर की नमाज अदा की है 2 बज के कुछ मिनट पे। फिर उसके बाद घंटे बाद जो है ना उन्होंने बुलाया, मुँह में बुलाया, और फिर मैं जैसे अंदर जाता हूँ जी, मेरे सामने एसपी साहब बैठे हैं, साथ इरफान डीएसपी बैठा है, साथ नदीम कम्बो बैठा है, और सामने मैं बैठ जाता हूँ, और मेरी तरफ एक पुलिस वाला इधर खड़ा है और इधर उनका पीएसओ खड़ा है। और मैं जैसे अंदर इंटर होता हूँ, मुझे वो कह रहा है नदीम को, यो मुंडा जी आने काला जिन्हें मेरी वीडियो बनाई है, मेरी प्राइवेट ने वीडियो बना ली है। पता नहीं केड़ी प्राइवेट वीडियो, मेरी प्राइवेसी ने खराब की है, इन्हीं बीवीसी नाल इन्होंने दोवां ने मेरी वीडियो बना ली, मैंने पता ही नहीं है सर। एसपी साहब कहते हैं कि मैं बताती चलूं, एसएचओ के कमरे के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर कोई प्राइवेसी होती है? आप बताएं। कोई प्राइवेसी? मेरा तो सवाल है public आपसे, पब्लिक प्लेस है ना, तो केड़ी प्राइवेसी? अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपने एक वीडियो अपलोड की है, आप कमरे में एंटर हो रहे हैं, कमरे में अंधेरा है, अंधेरा है, वहां पे सिगरेट नोशी चल रही है और साथ में लाइटें बंद है, और 4 लोग अंदर मौजूद हैं, और अंदर 4 लोग मौजूद हैं एसएचओ के साथ। सिविल जो पता नहीं उसके पर्सनल मेहमान है शायद, उसका वो लाइटें बंद करके बैठे हुए हाँ हैं। ड्राइंग रूम होगा मेरे ख्याल से, वो उसने थाने के कमरे का एसएचओ का कमरा था वो। एसएचओ का कमरा शायद, वो उसने ड्राइंग रूम के तौर पे इस्तेमाल एसएचओ करता के है। साथ एक जो छोटा सा कमरा होता है ना, उसमें वो लोग मौजूद, उसमें मौजूद थे, और ये कोई बातें हवा में नहीं की जा रही है, साथ साथ इनके वीडियो के सबूत लग रहे हैं, सबूत मौजूद कि है जिस कमरे में एंटर हो रहे हैं, आप देखें कि उस कमरे में अंधेरा है, ये वीडियो साथ साथ चल रही है, और एसएचओ साहब के बैठने का तरीका देखिए, और वो मुहर्रर साहब उनकी जुबान देखें कि वो कह रहे हैं कि साड़ी जुबान ही इंज दी, जो मर्जी कर लो, साड़ी जुबान नहीं तब्दील हो सकती। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि जब वीडियो वायरल की गई, दिखाया गया अफसरान को कि भाई आपके मुतलका एसएचओ जो है इस तरह बदतमीजी करते हैं साइलों के साथ, आपको तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन एसपी ऑफिस में बुलाया जाता है और जो इनके गुलदस्ता पेश किया जाता है वो भी सुन ले। अच्छा, जब मैं एसपी ऑफिस बैठ जाता हूँ, वो जो सारा बताया, नदीम कम्बो मेरे सामने बैठा है, इरफान डीएसपी बैठा है, सामने एसपी साहब बैठे हैं। अच्छा, इस तरह हाथ मुंह पे फेर रहे हैं, इस तरह हाथ मुंह पे फेर। कौन ये एसपी साहब के? डीएसपी साहब, अच्छा डीएसपी साहब और नदीम कम्बो और इरफान डीएसपी आपको देख के, और मुसलसल मेरी तरफ घूर रहे हैं, मुझे हिरासा कर रहे हैं। कहते हैं एक तो मुच्छों को वाटे देना होता है, मुंहदारी को। हाँ, घूर रहे हैं मुझे, वो मुसलसल घूर रहे हैं। एसपी साहब ने कहा दी, उसने कहा जी यही बंदा है जिन्हें मेरी वीडियो वायरल की है, नाले दी बेगम सी जिन्होंने वीडियो वायरल की है, इन्होंने सर मेरी प्राइवेसी खराब की, मेरी प्राइवेट वीडियो इन्होंने वायरल, मैनू पता ही नहीं है सर। एसपी साहब क्या, तुसी बस इहदे ते ना FIR दिओ, देते FIR करो तुसी। बिना मौक़िफ़ सुने मैं बात ही नहीं कर पाया वहां पे, एक लफ्ज नहीं उन लोगों ने मुझे बोलने दिया, एक लफ्ज जो इहदे ते तुसी FIR दिओ, पिछे दी बीवी आएगी ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ FIR ਦਿਓ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। अच्छा, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੋੜ दो। ये एसपी साहब के अल्फाज थे। एसपी साहब के अल्फाज हैं। इसी दौरान पीछे नाम क्या है? असर असद, असर 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 असर। इसी दौरान पीछे से उनका PSO उनको लुकमा देता है, जो मेरे पीछे खड़ा है, सारे खुफिया कैमरे लाता है, खुफिया कैमरे इन चेक करो कितने ने खुफिया कैमरे लाया, मेरी कमीज चेक करने लग जाते हैं, कहीं उनको कहीं फिर शक पड़ जाता है किसने फिर कहीं आज कैमरा लगाया हुआ खुफिया, फिर उनकी टून चेंज होती है, कहता है सर सानू की लगे, PSO कहता है सानू की लगे सर बना ले वीडियो, हाँ हाँ बना, SP कहता है हाँ हाँ बनाए वीडियो, असी तो कानून के मुताबिक गल कर रहे हैं ना। मतलब कौन सा कानून है, मुझे आप बताएं कौन सा कानून। मतलब एक तरफ मरियम नवाज साहब कहते हैं जिथे फसो सानू दसो, तो जिथे फसो तो असीं उन्होंने दस रहे हैं, तो वो जो दस्या ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਕਰਨਗੇ, वो FIR करके मतलब मेरे लिए ज़्यादा
اذیت والی بات یہ نہیں کہ جو انہوں نے میرے ساتھ تشدد کیا ہے پولیس نے. ایسا تشدد کیا اس دوران؟ ہاں جی, میرے لیے اذیت والی بات یہ ہے کہ وہ تین ذمہ دار لوگ میری بیوی کے بارے میں جملے کس رہے ہیں کہ ان دی بیوی نو بلاؤ تے پرچے دیو, انہوں بھی اندر کرو. شرم حیا ہوتی ہے, ان تینوں کو شرم حیا نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, اس دوران آپ کی چیکنگ کی جاتی ہے, چیکنگ کے بعد آپ کو جانے دیا جاتا ہے؟ ایک اور کمرے میں لے جایا اسی کمرے میں, جہاں میں اکیلا بیٹھا ہوں اسی کمرے میں لے جایا جاتا ہے. وہاں میرے پاس پولیس والا ایک آتا ہے, پھر وہ میری چیکنگ کرتا ہے. اچھا, پھر دوبارہ چیک کیا جاتا ہے؟ ہاں جی, اس کی دونوں پٹیاں یہاں پہ نہیں موجود ہیں. وہ تو ہوتی نہیں, اکثر آپ دیکھیں گے تو پٹیاں تو پولیس یونیفارم میں دونوں پٹیاں ہوتی نہیں ہیں. اور وہاں پہ پھر وہ میری چیکنگ کرتا ہے, مجھے چپیڑے مارتا ہے. چپیڑے مارنے کے بعد پھر جو میرے ساتھ 2 لوگ آئے ہوتے ہیں, پھر دوبارہ انہیں ڈی ایس پی صاحب کے پاس پیش کیا جاتا ہے. تو جناب کیا کہتے ہیں؟ پھر وہاں پہ میں تو چپ, پھر بٹن ٹوٹ جاتا ہے, میرے گلاسز ٹوٹ جاتی ہیں. پھر ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ مجھے بٹھایا جاتا ہے جا کے. اچھا, جن کے ساتھ میرے دوست کا ڈسپیوٹ ہے نا آلریڈی, اس بندے نے میرے پیسے دینے ہیں. اچھا, ان افسران کے نام بھی بار بار بتائیں, کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں تھانہ سول لائن کا. جی جی, ان افسران کے نام بتائیں, ہو سکتا ہے ان کے متعلقہ جو افسران ہیں, آئی جی صاحب, ڈی آئی جی صاحب, ان تک یہ بات پہنچے کہ بھائی جان آپ کے جو محکمے کے لوگ ہیں, جی, اگر آپ اس سے بڑے افسر کے پاس جاتے ہیں وہ بھی سرپرستی کرتے ہیں ان کی. جی, آئی جی صاحب, ہم کیونکہ میری مسز میڈیا میں ہے, میں بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہوں, سوشل میڈیا چلا رہے ہیں. میں نے تو ڈی آئی جی آپریشن صاحب کا, ڈی جی انویسٹیگیشن صاحب کا وہ بیان سنا تھا کہ آج سے آئی جی صاحب نے احکامات دے دیے ہیں کہ تھانے کے اندر جی اور جناب کا کلچر ہوگا. آپ سائلین کو جی اور جناب کر کے پکاریں گے. بالکل میرے نزدیک وہ ساری چیزیں تھیں. بہرحال مجھے وہاں پہ کوئی جی اور جناب نہیں کر رہا تھا, صرف بدتمیزی نظر آئی ہے. میں تو اسی چیز میں گیا نا کہ شاید ایس پی صاحب نے بلایا ہے. ایس پی ایک بڑا اچھا اور معتبر پوسٹ سمجھی جاتی ہے کہ میرے نزدیک تو یہ ہوتا ہے کہ ایس پی کسی قسم کی رشوت نہیں لیتا. ایس پی جو ہے وہ جانبدار فیصلہ کرتا ہے اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے. سب کچھ غیر جانبدار تھا. یہاں پہ میں ایک اور چیز کوٹ کرنا چاہوں گی. اچھا, وہ چیز کیا ہے, اس چیز کو میں آپ کو بتاتی چلوں. جو ندیم کمبو ہے, جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی, ویڈیو آپ نے دیکھا کہ ملینز اپنے پیج پہ لگائی, میرے اپنے پیج پہ لگی, میرے اپنے پیج پہ لگی ہوئی ہے, میرے انسٹاگرام پہ بھی لگی ہوئی ہے, میرے سوشل میڈیا دوسرے اکاؤنٹس پہ بھی لگی ہوئی ہے. تو مجھے لوگوں نے ڈی ایمز میں میسج کیے ہیں سر. لوگوں نے کہا اس نے یہاں پہ بدتمیزی کی, وہاں سے اس طرح ہم نے جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آر دی, وہاں سے یہ معطل ہوا, پھر یہ اتنی دیر یہ ہوتا رہا, پھر کسی نے یہ کہا اس نے کسی خاتون کے ساتھ بھی ہراسگی کی تھی. میری پپھو نے, کوئی ایک لڑکا مجھے میسج کر کے کہہ رہا ہے, میں سبھی کے ڈی ایمز پڑھ رہی ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پپھو کے ساتھ میری پپھو کس نے ہراسا کیا تھا, میری پپھو نے اس کے اوپر پرچہ دیا, تو انہوں نے تھانے بلا کے میری پپھو کو بند کر دیا. وہ ڈی ایم آپ کے پاس ابھی بھی موجود ہے؟ میرے پاس ڈی ایم موجود ہے, میں آپ کو اسکرین شاٹ شیئر کروں گی. سر, ندیم کمبو کے بارے میں لوگ بار بار یہ بات کر رہے ہیں. اور اچھا ویڈیو لگی, میں نے جب کیپشن پہ لکھا نا ندیم کمبو تھانہ سول لائن, لوگ نیچے کامنٹس میں کہہ رہے ہیں, لوگ مجھے ڈی ایمز میں کہہ رہے ہیں یہ تو ہے ہی راشی, یہ تو ہے ہی ایسا, ایسے ہی جاہل ہے, اس کی شکل دیکھیں, اس نے ہمارے ساتھ بھی یہ کیا تھا, جب یہ فلان جگہ پہ تھا اس نے یہ کیا تھا, جب یہ فلان جگہ پہ تھا تو اس نے یہ کیا تھا. پھر میرا سوال سر یہ ہے, اتنے حساس علاقے میں, لاہور جیسے شہر میں, بزی ایریا میں, اور بہت امپورٹنٹ تھانے کا آپ ایس ایچ او کیسے لگا سکتے ہیں؟ اگر کوئی کسی کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے تو پھر آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ پورا دن آپ شعبہ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں, پورا دن بیٹھ کے آپ تعریفیں تو کرتی ہیں, رویہ تو تبدیل ہو گیا پنجاب پولیس کا. سر میں کہتی ہوں افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے, ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں, بڑی پوسٹیں لگاتے ہیں, یار مریم نواز نے یہ بڑا اچھا کام کر دیا ہے, ٹھیک ہے, پرانی حکومتوں نے یہ کام نہیں کیا, مریم نواز نے یہ کام, دیکھا مزہ آیا کہ نہیں. میرے ٹک ٹاک کے اوپر سر یہ سر جناب والی ویڈیو پڑی ہے جس پہ میں مریم نواز کو اپریشیٹ کر رہی ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں, ٹھیک 15-20 دن کے بعد میں اسی سر جناب کی زد میں آ چکی ہوں. آپ اندازہ لگائیں سر, ایک خاتون کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ اس کو اس کے شوہر کے سامنے, اس کے شوہر کے دوست کے سامنے اور اتنے بڑے عملے کے سامنے رسوا کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر تانے کسے جا رہے ہیں, اس کے اوپر جملے بازی کی جا رہی ہے, اس کے اوپر دھواں پھینکا جا رہا ہے سگریٹ کا. آپ نے منع کیا تھا اس دوران ویڈیو میں بھی کہ سر سگریٹ ویڈیو میں نہیں ہے. اچھا میں بار بار کوٹ کرنا چاہوں گی, لوگ نا کامنٹس میں بھی کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے والی ویڈیو کہاں ہے جو آپ بار بار کریں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ پہلے والا جو ہمارے ساتھ گھنٹہ ڈیڑھ سلوک ہو چکا تھا اس کی ریکارڈ ہی نہیں ہے نا, وہ تصور نہیں کیا جا سکتا. میں نے تو بائی چانس کیمرہ آن کیا. آپ تو تھانے میں اس لیے انٹر ہوئے تھے کہ آپ کو پتا تھا کہ مجھے میم کیا کہ ہاں میم کہہ کے پکارا جائے گا. لیکن دیکھا آپ نے پورے انٹرویو میں ایک اور چیز نوٹ کرنی ہے, ہم دونوں میاں بیوی ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں, ایس ایچ او صاحب کہہ رہے ہیں,
ہماری زبان زد عام ہے, کیونکہ ہم آپ دیکھیں پنجاب پورے پاکستان کے اندر عدالت کہتی ہے کہ جناب نہیں آپ نے لگانا, آپ وہ تو اپلیکیشن میں ہے نا, خدمت بھی نہیں لگانا. اب آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر کلچر کیا چل رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں چینج ہو گئی, سڑکاں تبدیل ہو گئی, لوگوں نے سوئی گیس لگ گیا, بجلی دے بل ٹھیک ہو گیا, پیٹرول دی قیمت بہتر ہو گئی, تعلیمی ادارے بہتر ہو گئے, لوگوں کو سہولت کارڈ مل رہے ہیں, لوگوں کو گاڑیاں ملی. دیٹس اپریشیٹڈ, مسئلہ نہیں ہے, مل رہا ہے, اچھی بات ہے. لیکن جو نظام آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے, جس پہ ہر بندے کا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن روز مسئلہ ہوتا ہے, وہ ہے آپ کا تھانہ کلچر. میڈم صاحبہ بات تو بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں, بلند و باغ دعوے کیے جاتے ہیں, اور اس کی آگے سے پیچھے جو پشت پناہی کی جاتی ہے وزیر اطلاعات کی جانب سے. عظمہ بخاری بھی کرتی ہیں, پھر حنا پرویز بٹ بیٹھ کے کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی میڈم صاحبہ نے یہ حکم دیا, ہم اس کی حکم جو اس کی حکم کی جو تعمیل ہے وہ کر رہے ہیں, اور ہم کروا رہے ہیں افسران سے. آپ نے دیکھا نہیں ٹک ٹاکس پہ, سوشل میڈیا پہ, ٹھیک ہے, انہوں نے آج کل ایسا پہلے ہی ہوتا تھا کہ پاکستان زندہ باد کی وہ ویڈیوز لگا کرتی تھیں جب یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ویڈیو, اب وہ نا وہ جٹ چڑھیا وہ والے نہیں ہوتے وہ, اچھا مجھے ایگزیکٹلی وہ ورڈ نہیں یاد آ رہا ہے, وہ مافیا والے گانے نہیں ہوتے, وہ ہمارے سیاستدانوں کے ٹک ٹاکس پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, میوزک لگا ہوا ہوتا ہے. اچھا ٹک ٹاک بنانا بری بات نہیں ہے, آپ اچھا کام کر رہے ہیں بنائیں, لوگوں کو شو کیس کریں کہ وی آر ڈوئنگ دس. اف یہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ بھی تو دکھائیں نا. میرا تو سوال سر صرف اتنا ہے, میں نے اگر بات کر لی ہے, میرے شوہر نے اگر بات کر لی ہے, ہم میڈیا پہ آ گئے ہیں, ہم نے اس بات کو لیڈ کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, تو پلیز فار گاڈ سیک اپنے پولیس کا نظام, اپنی پولیسنگ کا نظام جو ہے وہ بہتر کریں. نہیں تو آپ کا جو ملک پاکستان کے اندر جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم تحفظ کی طرف جا رہے ہیں, ہم سیکیورٹی کی طرف جا رہے ہیں, آج جو ہیں وہ اتنے کرائمز کم ہو گئے, اتنے کرائمز کم ہو گئے, وہ صرف ڈیٹا ہے, وہ صرف کتابیں ہیں, وہ صرف آپ کے کاغذ ردی کے پیپر ہیں, عملی طور پہ کچھ نہیں ہے, واللہ کچھ نہیں. ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے سے بھی آپ پہ پریشر ڈالا جائے کہ ویڈیو ڈیلیٹ کی جائے. جی ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگنا, تمہیں گولی مار دینی, اسی وڈے بنے پھر دے جو تسی, تمہیں ایسا دساں گے تسی یاد رکھو گے. وہ اچھا وہ ویڈیو جو میسج مجھے نا جب ہم دوسری دفعہ ایس پی کے سامنے بٹھایا گیا نا, تو وہاں پہ وہ جو مخالف پارٹی تھی نا, وہ باقاعدہ تھریٹ کر رہا ہے مجھے, اور ایس پی صاحب اس میں پورے انوالو ہیں. وہ تھریٹ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں اندر ایف آئی آر, ایس پی صاحب کہتے ہیں اسی بھی اندر ایف آئی آر دے رہے ہیں, پیکا ایکٹ لا رہے ہیں, وہ فلانا ایکٹ لا رہے ہیں, فلانا ایف آئی آر کریں گے. جو ایس پی صاحب اور وہ جو ریٹائرڈ ہے نا جناب, ان کو اتنا نہیں پتا پیکا ایکٹ لگتا کیوں ہے. سر تسی دس دو پیکا ایکٹ کیا ہوتا ہے, آپ بتا دیں ہمیں اور مجھے. آپ کو پتا ہے نا پیکا ایکٹ کیا ہے؟ کیا میرے اس ایکشن پہ پیکا ایکٹ لگتا ہے؟ بالکل نہیں لگتا. وہ تو آپ حکمران خود بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط رویہ تھانے میں اختیار کرتا ہے تو آپ اس کی ویڈیو بنا کے ویڈیو بنائیں. آپ اندازہ لگائیں, ان کی پڑھائی لکھائی کا اندازہ لگائیں. وہ ریٹائرڈ صاحب اور ایس پی صاحب اور ایس ایچ او صاحب کہہ رہے ہیں انہاں دے تے پرچہ دیو, پیکا ایکٹ لاؤ. یہ ہماری پڑھائی کا لیول ہے سر. وہ مجھے تھریٹ کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے, ایس پی صاحب کے سامنے تھریٹ کر رہا ہے, کیونکہ میں نے اس سے پیسے لینے ہیں. وہ میسج چلاتے ہیں نا, میں نے اس سے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے. اور 20 لاکھ کس ایونٹس میں لینا ہے؟ وہ میرے سے اس نے ادھار پیسے لیے ہوئے ہیں. اچھا ادھار پیسے لیے ہوئے, میرے سیلریز کے پیسے اس بندے نے دینے ہیں. اور وہاں پہ وہ بیٹھ کے پتہ کہہ رہا ہے میرے پہ بڑا اللہ کا شکر ہے, اب بھی اللہ کا شکر ہے, اور پتہ نہیں کہ لوگوں کے پیسے کھا کے پھر رہا ہے. فراڈیا ہے وہ بندہ, فراڈ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ. اچھا وہ مجھے تھریٹ کر رہا ہے اور ایس پی صاحب اس کے ساتھ پورا ساتھ دے رہے ہیں. ایس پی صاحب کہ ہاں اسی بھی ایف آئی آر دے, تسی بھی دو ایف آئی آر دو, ایف آئی آر کریں. وہ بندہ باہر نکلا ہے, باہر نکلتے ساتھ مجھے کہہ رہا ہے ہن میں تینوں بھی اندر کراں گا, میں تیری بڈھی نوں بھی اندر کراں گا. بندہ یوں مجھے کہہ رہا ہے. اچھا یہ اس کا وہ باہر دروازے تک آتے مجھے یہی کہہ رہا ہے میں تینوں اندر کرنا تیری مجھے وہ باقاعدہ دھمکیاں مل رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں, میں وہاں پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کر پا رہا. اس سارے رویے کے بعد میں وہاں ریئیکٹ نہیں کر پایا ہوں. اس سارے وقوع میں جو سب کچھ ہوا, آپ نے کوئی ان کے اعلیٰ ایس پی سے اوپر افسران سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, ان کو کوئی شکایت کی؟ سر شکایت کرنے کی ابھی گنجائش باقی تھی. آپ بتائیں, جب ہمیں چھوٹے ادارے سے نہیں ملی, چھوٹی جگہ سے جا کے نہیں ملی, بڑے اداروں سے ہم کیا کر لیں گے جا کے؟ ایس پی کے آفس میں جا کے بیٹھے, جنہوں نے خود اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بلایا ہے, اس نے 4 گھنٹے ویٹ کروا لیا, باقی کیا کریں گے؟ آپ بتا دیں نا, ہم کیا کر لیں گے؟ اب یہ وہ تھریٹ والا میسیج ہے, اگر آپ کی اجازت تو میں چلاؤں, یہ سنیں. دیکھیے مقصود میاں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کی بولنے کا, آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. اب جو میں کر رہا ہوں اس کو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا میں کیا کر رہا ہوں نا. پیکا میں چلی گئی آپ کی اپلیکیشن, اور مجھے جھوٹ نہیں بولنا آتا, آپ کو پتا ہے.
साइबर क्राइम में चले गए, डीजी के पास आपकी एप्लीकेशन पड़ी है, आप रोक सकते हैं तो रोक लें, अपनी वाइफ को कहीं रोक लें, जो आपके ताल्लुकात है रोक लें, ओके, स्टॉप इट इफ यू कैन। अब अगली एप्लीकेशन एक और अभी जा रही है, अभी मैं लिख रहा हूँ आपकी एप्लीकेशन थोड़ी देर में। ये जो आप धमकियां मुझे दे रहे हैं ना, ये जो पिस्तौल ला के मुझे दिखाते रहे ना मेरे ऑफिस में, नो प्रॉब्लम, अनदर एप्लीकेशन। और जो मिस अप्रोप्रिएशन किया आपने मेरे क्राइम में, जो उस लड़के को नहीं दिया वो गवाह होगा, ओके, अनदर एप्लीकेशन, बी रेडी फॉर नाउ। अब आप उस पे आ गए रेडार पे, चूंकि अब आप लीड कर रहे हैं ना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कॉल ना करें प्लीज, मुझे ख्याल ना दिलाएं, मैंने आपकी बात नहीं करनी, ना मैंने आपसे बात सुननी है, मैं एप्लीकेशन देता जा रहा हूँ आपके खिलाफ, और अब आप घेरे में आ रहे हैं मेरे। अच्छा, आप लोगों का कसूर ये है कि आप लोगों ने जो थाना कल्चर है उसका बताया कि ये निज़ाम है, आप लोग का बता रहे हैं तब्दील हो गया है, उसके बदले में अब आपको जो है ये थ्रेट किया जा रहा है और बड़े बड़े जगह जगह एप्लीकेशन दी जा रही है आप लोगों के खिलाफ। सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है, एक एक चीज़ का। और आप अभी जो नारवा सलूक किया गया उसकी वीडियो मौजूद है, जो मुझे धमकियां मिल रही हैं उसकी वीडियो मौजूद है। एसएचओ के पुलिस थाने के जाके फुटेज निकलवा लें, एसपी ऑफिस की जाके निकलवा लें, अगर हम झूठे हैं तो हमें आप जो हमारी सजा वो हमें दें। मैं तो ये कहती हूँ कि आप वहां पे जाके फुटेज नहीं, देखिए ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ इंसाफ हो रहा है या हमारे साथ क्या हो रहा है। मतलब जिस एप्लीकेशन के ऊपर ये सारा कुछ हुआ, वो एप्लीकेशन पुलिस कह रही कि हमारे रिलेटेड ही नहीं है, हम इस पे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये अदालत का मामला है। तो फिर आप लोगों को 7 कमेंट क्यों लगाई गई है? पता नहीं, ये तो अब एसएचओ को पता है ना। एसएचओ वहां बैठा कह रहा है कि पिछली दफा डीएसपी आसिफ खान ने भी ये किया था, इसलिए मैंने भी ये कर दिया, मेरे दिल की है। अच्छा, इनका दिल करेगा जो मर्जी करेंगे। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। अच्छा ताला साहब, आपको याद हो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी ऑफ द रिकॉर्ड स्टूडियो के हवाले से, तारीफ़ों के हवाले से, फलाही काम के हवाले से। तो मैं ना अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी। मैंने कहा यार मरियम नवाज़ बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो उसको ना अप्रिसिएशन उस तरह नहीं मिल रही। लोग ना छोटे छोटे ना उठ के वीडियोस बना देते हैं, तनकीद भी करते हैं, और जो उनका अच्छा काम है ना वो भी काम कर रहे हैं। तो मुझे कहते सानिया तुम्हें पता है वो कैंसर अस्पताल इन्होंने 1 साल में बना दिया, उसकी ओपीडी भी फाइल कर दी उन्होंने। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। कहता है मैं ना वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड करके आ जाया करूंगा, ये स्टूडियो मैंने तुम्हें बना दिया है, तुम यहाँ पे बैठ के ना वीडियो बनाया करो, लोगों तक बात पहुंचे कि हमारी सीएम है ना वो काम कर रही है, लोगों को नजर आना चाहिए। देखो ना सानिया, सड़कें जो है वो वसी कर दी हैं, उसने हॉस्पिटल बना दिया है, फलां काम कर दिया, फलां काम। हम डेली मियाँ बीवी बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम आज नहीं कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टूडियो के थोड़े बहुत काम जो है वो आप नजर आ रहा होगा आपको रहते हैं। हमने कहा ये कंप्लीट हो जाए, तो आपको पता है हम परफेक्शनिस्ट हैं, साफी जितने भी हैं, तो मैंने कहा ये पूरा हो जाएगा ना तो हम ये काम शुरू करते हैं। ऐसे इस्लाम में हमारे साथ ये हो गया। अच्छा, जब ये सारा वाकया होता है, वीडियो वायरल होती है, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो वायरल होती है, मुझे कमेंट्स आना शुरू होते हैं। मैं आपको इजाजत दें तो मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाऊं लोगों के, कुछ लोगों के कमेंट्स अफसरान के बारे में और उस नदीम कम्बो के बारे में, एसएचओ के बारे में, एसएचओ साहब के बारे में लोग क्या लिख रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे एक बंदे ने डीएम किया, उसने कहा कि आपका इशू है वो नदीम साहब के साथ, मैंने देखा है आपने वीडियो लगाई है, इसको मैं जानता हूँ, ये पैसे लेकर काम करता है, ठीक है। और ये उसने साथ में गाली दी, ठीक है। उसने साथ लिखा ये पहले सब इंस्पेक्टर था 2016 में, समनाबाद ड्यूटी थी इसकी, बाद में इसका ट्रांसफर हो गया था। ये लोग मुझे लोग जानते हैं, लोग इसको जानते हैं। फिर उसने नीचे मुझे कमेंट किया एक और बंदे ने, उसने कहा ये रोला क्या है असल में, बेसिकली मैडम हमने आपकी वीडियो देखी है, ठीक है। हमारा भी जब इसके पास मैटर चल रहा था तो ये 751 ही लगाता है, क्या लिख रहा है, 751 के चक्कर में अंदर कर देता है। अच्छा, फिर मुझे कमेंट आता है सर कि वो कहते हैं कि सब इंस्पेक्टर था नदीम, तो सीसीपीओ को कंप्लेन भी हुई थी, इसकी जॉब का इशू हो गया था, ये रोने वाला हो गया था, मेरी पुप्पो ने इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी थी। आपकी वीडियो मैंने देखी है, आपके हस्बैंड के साथ जो हुआ वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप डीआईजी फैसल कामरान से बात करें, आप आईजी से बात करें, लोग हमें डीएम कर रहे हैं सर। अच्छा, लोगों की अभी भी उम्मीदें वही हैं कि जो सोशल मीडिया पे डीआईजी साहब देखते हैं कि कोई बदतमीजी करता है, आईजी साहब देखते हैं कोई बदतमीजी करता है, उसको उसी वक्त मुअत्तल कर देते हैं। सर यहाँ पे ऐसा, अब देखें ना 4 दिन हो गए, मंडे से वाकया चल रहा है, आज जुमेरात है और जुमे तक भी देख लें कुछ भी नहीं होगा। वो यहाँ पे ये वाला मामला हुआ है, सानहे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर।
اب اچھا میں کچھ دن پہلے نا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ڈی آئی جی آپریشن کی کہ جس میں نا ایک جو ہے وہ ان کا شاید کوئی پولیس کا کانسٹیبل ہے یا کچھ بھی ہے جو بے انتہا ویڈیوز ہیں، بے انتہا ویڈیو جس میں وہ رشوت کے معاملے میں نا اس کو معطل کرتے ہیں، دوبارہ وہ ان کے پاس جاتا ہے کہ جی مجھے بحال کریں، تو بڑا اسٹرکٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم پھر جا کے ویسے کرو گے، تم نے پھر جا کے رشوتیں لینی ہے. سوری اچھی لگتی ہے طلحہ وہ ویڈیو، وہ ویڈیو سچ میں بڑی اچھی لگتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوتی ہے کہ جو کرپٹ افسران ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا جا رہا ہے. تم پھر جا کے وہی کام کرو گے، تم اس لیے تو تم اپنے گھر ہی رہو، لہٰذا میں اس طرح کی گندی کالی بھیڑیں میں اپنی پاس اپنی ٹیم میں نہیں رکھ سکتا. تو ہم تو اسی ذہن میں تھے کہ یار مطلب اچھا مجھے اینڈ تک یہی تھا کہ ایس پی آفس میں کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے گا، میں تو آج اپریشیٹ ہونے والا ہوں. ہو سکتا ہے ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ اگر آپ لوگ کی بات ہوتی ہے وہ کہ مجھے اس چیز کا اس واقعے کا علم ہی نہیں تھا. چلیں اب تو علم ہو جائے گا نا، اس آپ کے توسط سے تو ان کو علم ہو جائے گا. ایس پی صاحب تک تو علم تھا کہ ویڈیو ہے، میں چکر میں بلایا تھا نا سر. سرپرست تو وہی تھے نا اس وقت. آپ یہ ساری محنت جو دیکھ رہے ہیں نا وہ ہم نے اسی لیے کی ہوئی تھی کہ ہم گورنمنٹس کے جتنے پروجیکٹس ہیں ہم اس پہ کام کریں گے، اور ہم نے تقریباً اس کے اوپر اپنی ساری ورکنگ کر لی ہوئی ہے. ہم نے شروع کہاں سے کرنا تھا؟ ہم نے یہ جو آپ جناب والا تھا اس سے شروع کرنا تھا کہ یہ بڑا اچھا تھانہ کلچر ہو گیا. دوسرا ہم نے مریم نواز شریف جو کینسر ہاسپٹل بنا رہے ہیں اس سے کرنا تھا کہ دیکھیں اتنا بڑا ہاسپٹل اور انہوں نے چند عرصے کے اندر اس کی اے پی ڈی بھی فائل جو ہے وہ فعال کر دی ہے، اور وہ جناب بہت بڑا، وہ دیکھنے میں تو ایک بڑا جو آپ کے لیے وہ بڑی اچھی چیز ہے کہ یار عوام جو ہے بڑی خوشحال ہو جائے گی. جن لوگوں کی کینسر سے کئی لوگ لاکھوں مر جاتے ہیں. مطلب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں صفائی کرنے والے لوگ آتے ہیں، ہمارے گاؤں کی جو گلیاں ہیں وہ صاف ستھری ہیں، تو ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے چاہ رہے ہیں کہ سی ایم کی تعریفیں کریں. سی ایم اچھا اس میں سی ایم کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جو آپ جناب والا جو میرے ساتھ ہوا ہے سی ایم کا کوئی قصور نہیں ہے. سی ایم انہوں نے تو کوشش کی کہ ان پہ امپلیمنٹ کیا جائے، مطلب ان لوگوں کو ٹھیک کرنا مشکل ہے. میرا جو میٹر ہے وہ یہ ہے، سی ایم صاحبہ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جو انہوں نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے اس کی حکم عدولی ہو رہی ہے یا اس کے احکامات جو ہیں اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. دیکھنا چاہیے تھا یا نہیں دیکھنا چاہیے تھا؟ اپنے وزراء کی ڈیوٹی لگا اپنے وزراء کی ڈیوٹی لگاتی. دیکھیں نا جہاں پہ وہ ڈیوٹی لگاتی ہیں کیا نہیں ہو جاتا. وہ آپ نے بچی والا واقعہ دیکھا تھا، جو بچی اور عورت جو ہے وہ گٹر کے اندر گر گئی تھی، کس طرح انہوں نے سرجنش کی تھی، کہاں بھکر سے وہ آ گئی تھی یہاں پہ صرف یہ کرنے کے لیے کہ آن کیمرہ بیٹھ کے ان کی سرجنش کی جائے. ہوئی تھی، لوگوں نے دیکھا تھا، آپ نے ڈرے ہوئے چہرے بھی دیکھے تھے. اب مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں، عورت اگر کھڑی ہو جائے تو وہ سی ایم بھی بن سکتی ہے، پورے پاکستان کو لیڈ بھی کر سکتی ہے، ایس پی بن سکتی ہے، ڈی ایس پی بن سکتی ہے، ایس ایچ او بن سکتی ہے، بڑے بڑے اداروں کو لیڈ کر سکتی ہے. یہاں پہ عورت کے ساتھ کیا ہوا سر؟ اب تو کوئی ادارہ نہیں بول رہا. آپ بھی سوچے نا کیوں نہیں بول رہے؟ تھانے کے ساتھ اور تھانے کے میں جا کے عورت کمزور ہو جاتی ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہم نے فلاں جگہ پہ جا کر پینک بٹن لگا دیا ہے، آپ دبائیں پولیس فوراً آئے گی. آپ کے ہم محافظ ہیں، ہم آپ کا تحفظ کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں سول لائن کے ایریا میں بٹن لگا ہوا ہے پینک، اتھے جا کے ایس ایچ او ندیم کمبو کی کرے گا؟ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. بالکل جی، یہ دیکھنے کی بات اور زیر غور ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں. میں ایک تعریف کرتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ لوگوں نے تھانہ جو ہے بڑے فرنش کروا دیے، اچھے بنا دیے، کافی سسٹم بھی لگوا دیا. بڑا خوش ہوئے دیکھ کے کہ چلو تبدیلی تو آئی، لیکن بات وہیں پہ ہے کہ بھائی آپ نے تھانے فرنش کروا دیے، ان کے رویے تبدیل نہیں کیے. آپ نے کوشش کی کہ ان کے رویے تبدیل ہو جائیں، لیکن جب وہ اپنے رویے تبدیل کرنا نہیں چاہتے تو پھر ایسے افسران کو، ایسی کالی بھیڑیں جو پنجاب پولیس کی بدنامی کا باعث بنتی ہے، کیا ان کو تھانے میں رکھنا چاہیے؟ اگر ان کے خلاف کوئی شکایت کرتا ہے، ان کے خلاف کوئی کمپلین کرتا ہے، تو پھر جو شکایت کرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ وقوع آپ کے سامنے ہے. ایک سوالیہ نشان ہے پنجاب پولیس کے لیے. اور اب رسپونس کیا آتا ہے ڈی آئی جی صاحب کا اور آئی جی صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا اس واقعے کے بعد، وہ دیکھنا باقی ہے.